على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لطارق القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهادة توصلون إلى جنات النعيم وتكون شباب لنادر إلى وجه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السناد العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي فضل الجسيم. أما بعد، فيا عباد الكريم، فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن العظيم: ولكل أمة أجال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Jumat pada hari ini khutbah mengambil tema menyiapkan bekal akhirat sebelum datang kematian. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dia yang menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya di tengah kelamnya dunia. Selanjutnya, khatib mengingatkan bahwa hidup hanyalah sekejap, sedangkan kematian adalah pintu yang pasti kita masuki. Maka mari kita gunakan sisa waktu ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan, karena ia yang akan menjadi satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watajawaddu fa'ina khaira jadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa ia akan membuka matanya esok pagi atau ia masih sempat pulang ke rumah sore nanti. Sebab kematian datang tanpa aba-aba dan tanpa pengingat waktu,
ia bisa menjemput di tengah tawa, di sela-sela rencana, atau bahkan di saat kita merasa paling sehat dan paling aman. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli ummatin ajalu fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Artinya, setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa ajal atau kematian akan datang dengan sebenar-benarnya, tanpa bisa dielakkan, tanpa bisa ditunda, dan tanpa bisa ditawar. Wa ja'at sya'aratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Seketika itu datanglah sya'aratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Quran Surah Kaf ayat 19. Dua ayat di atas merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita bantah, bahwa cepat atau lambat kematian akan datang menjemput. Kita mungkin bisa menghindari banyak hal dalam hidup, seperti kesusahan, kegagalan, bahkan musibah, tetapi tidak dengan kematian, sebab ia adalah janji Allah yang pasti datangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ajal bisa datang kapan saja, maka jangan tunggu esok untuk berbuat baik. Jangan tunda kebaikan dengan dalih menunggu waktu yang lebih lapang, karena bisa jadi waktu yang kita tunggu tidak akan pernah datang. Maka siapa yang hari ini hidup dalam semangat memberi dan berbuat baik, dialah yang sejatinya sedang mempersiapkan kematiannya dengan baik. Demikian salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian menurut Syekh Muhammad Mutawali Asy-Syarawi, yaitu agar setiap manusia selalu mempersiapkan diri dengan senantiasa istiqomah dalam melakukan amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik. Ahfawallahul qiyamata wa hafal mauta linadla ala dzikrillahu natawaqa'uhu fi kulli lahdati fa na'mal fa fi ibhami maw'idil qiyamah wa sya'atil mauti ainul bayani likulli minhuma wal ibhamu asya'ahu fi kulli waqti. Artinya, Allah menyembunyikan waktu kiamat dan menyembunyikan waktu kematian agar kita senantiasa mengingatnya dan selalu mengantisipasinya di setiap saat, sehingga kita beramal untuknya. Maka dalam ketidakjelasan tentang waktu kiamat dan saat kematian, justru terdapat penjelasan yang sangat nyata bagi keduanya, karena ketidakjelasan itu telah menyebarkan kewaspadaan di setiap waktu. Karenanya, mari gunakan peran dan profesi kita masing-masing untuk menyiapkan bekal akhirat. Pegawai dan karyawan, bekerjalah dengan jujur, kerjakan tugas dengan amanah dan hindari manipulasi. Pejabat dan pemegang amanah, manfaatkan jabatan untuk melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Petani dan buruh, niatkan setiap tetes keringat sebagai ibadah, karena rezeki yang halal datang dari kerja keras yang ikhlas. Kemudian pedagang dan pelaku usaha, mari jujur dalam timbangan, jauhi riba, dan bahagiakan pembeli dengan pelayanan yang baik. Suami, jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab di rumah tangga. Jangan biarkan keluarga kehilangan arah. Istri, jadilah penyejuk dan penuntun dalam rumah, karena kebaikan rumah tangga banyak bertumpu pada kelembutan dan kebijaksanaannya. Termasuk juga para penjual jasa, guru, seniman, tukang ojek, penjahit, penulis, dan profesi lainnya. Jangan remehkan pekerjaan sehari-hari. Selama diniatkan untuk Allah dan membawa manfaat, semua itu adalah amal yang besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jika kita berada di salah satu pekerjaan di atas, mari jangan tunda untuk melakukan kebaikan melalui profesi masing-masing, karena sungguh merugi orang-orang yang hidupnya hanya untuk menunda amal soleh. Itulah mengapa para ulama sangat takut menyia-nyiakan hari pun tanpa mengerjakan kebaikan. Bahkan ada yang selama 30 tahun mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Banu Hakim qad ista'adatu li mauti mundu salasina sanatan fala atani ma ahbabtu tahira syai'in an syai'i. Artinya Al-Qa' bin Hakim berkata, aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sejak 30 tahun yang lalu. Maka andai saja kematian datang menjemputku sekarang, aku tidak akan ingin menunda satu urusan pun dari urusan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dengan demikian, salah satu hikmah disembunyikannya waktu kematian adalah agar setiap jiwa senantiasa hidup dalam kesiapsiagaan. Karena kematian tak menunggu kita bertobat, tidak menunggu anak kita besar atau impian kita selesai. Kematian datang seketika. Kadang di waktu kita belum benar-benar siap dan tidak sempat membenahi amal kebaikan, maka teruntuk kita semua yang masih bisa bernafas saat ini, perbanyaklah amal yang bermanfaat, amal yang menyejukkan pusara, yang memberatkan timbangan, dan yang menyelamatkan kita dari penyesalan. Semoga khutbah ini menjadi peringatan yang menggugah hati kita, menjadi pelita yang menuntun langkah kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan abadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakim alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا يجعل على كل شيء وكيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وعالله أكرم أولنا والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة داعمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ودار الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعات وحصور والجمعات والجماعات والصوم وجامع المعمورة والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة المسابحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي
والسيوف والتالفات والسداعيد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدين هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة مستعملا الكتاب إماما للأيضا. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله للذي فضل السماوات والأرض شركة بذلك إن صلاتي ونسكي وحدي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق
بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. فلك الحمد وملء الأرض وملء ما شئت من شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
يصيبنا سيئا. الله أكبر. الله أكبر. وارزق واهدني وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة صلوات طيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. صل على وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه شمال والعربات المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين شمال ورشداتنا أبو وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد وعبد الرحمن وعبيدة أمير بن الصحابة وبروئه وأهل السنة. سيون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم أطيبوا وتوكل أيها الوسواس الخناس في قلوب صحابي إفوا قلوبهم على المسجد البركة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غني يا حميد يا معيد يا رحيد يا حميد يا ودود أغنيني بعرمك من رامك بعزيك أما سوائك بعدلك أما سواك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وكرمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم ورد الله تبارك كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد نائمين حمد يوافي ويكافئ مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتضرعنا وتنس رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا واستوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمنا على مشقة الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم.
ربنا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في وادخل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة لا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين تعلي الفردوس آلام ولا لأقوى على نار الجحيم أبلغ توبة واغفر ذنوبي فإنها